बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफ एशिया ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ तहसील ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਆਇਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਖਲਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਈ और इस ज़मीन के उत्ते मेवे ते खजूरां दे दरख्त उगाए जिन्हां दे खोशियां दे उत्ते गलाफ ने। अल्लाह दे पाक कलाम दी आयत पाक दा मफहूम है। सो असी तुहानूं विखा रहे हैं समुंदरी शहर तो 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा दा सफ़र। ते आओ वेखिए जी। यह है जी समुंदरी शहर जिसका नंबर 533 गाहबे 533 GB ਸਮੁੰਦਰੀ है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ यानी ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫਿਸ है। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁਕਨ है। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ म्यूनसिपल कमेटी ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ मैंबर है। और म्यूनसिपल कमेटी ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ऑफिस के ओपोजिट सामली साइड ते नैशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का ऑफिस है जिथों पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी होंदा है। और इस तरह म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस के नाल रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है जो कि पंजाब का एक सरकारी अदारा पाकिस्तान का जिहड़ा कि रोड एक्सीडेंट ते इंजर्ड पेशेंट नूं लैके हॉस्पिटल मुंतकिल करदा है, सेवा करदा है। इस महकमे का इस अदारे का बड़ा योगदान है पंजाब के लोगों वास्ते। और इस अदारे के ऑफिस के बिल्कुल सामने समुंदरी का लारी अड्डा है, बस स्टैंड है जिथों मुख्तलिफ शहरां नूं बसां जांदियां ने। 533 गाहबे समुंदरी का यह लारी अड्डा। और बिल्कुल इधर इस तरह सामने पोस्ट ग्रैजुएट कॉलेज है ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ। और ये जड़ा रोड है ये गोजरा रोड है। तो सज्जे हत्थ जाइए तो गोजरे नूं सड़क जाती है। और अगर इतों असी खब्बे हत्थ जाने तो ये तांदलियां वाला नूं सड़क जाती है जो कि ज़िला फैसलाबाद की एक तहसील है। तांदलियां वाला पहले समुंदरी एक तहसील होंदी सी ते बाद दे विच मनजूर वट्टू साहब पंजाब दे चीफ मिनिस्टर सीगे। उन्हां दे दौरे इकतदार दे विच समुंदरी 2 तहसीलों दे विच वंडी गई, तहसील तांदलियां वाला, तहसील समुंदरी। यह नहर क्रॉस करके तांदलियां वाला नूं यह सड़क जाती है। यह नहर है जी गुगेरा ब्रांच जिहदी मुनासबत दे नाल समुंदरी दे नाल जुड़े हुए पिंड इस नहर दे पानी तो सराब हुंदे ने। इहदी वजह तो पिंडां दे नाम दे नाल गाहबे लगदा है नंबर दे नाल, जिस तरह के 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा जिथे अज असीं तुहानूं लैके जा रहे हैं। वगदी नहर दे सज्जे हत्थ यह सड़क जिहड़ी है 472 गाहबे बिंदपुरा नूं जांदी है। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा। और इस रोड नूं गढ़ रोड भी कहा जाता है क्योंकि इस सड़क अगों नहर क्रॉस करके 445 गाहबे और उस तो अगे 447 गाहबे कंबो वाला और उस तो अगे 448 गाहबे और उस तो अगे 452 गाहबे रहमे शाह तो हुंदी हुई इस तरह गढ़ दे विच जांदी है यह सड़क। और इस सड़क दे सज्जे पासे जिहड़ा रकबा है ये 470 गाहबे का ज़रई रकबा है जिहड़ा कि बढ़ती हुई आबादी के नाल इस वेले शहर दे विच तब्दील हो गया। इत्थे मार्केट बन चुकी है और इसके पिछले पासे रहायशी कलोनियां भी बन गई ने जिथे लोग आबाद ने अपना रह रहे ने, जिंदगी गुजार रहे ने। और इस दे खब्बे हत्थ नहर क्रॉस करके वगदी नहर के खब्बे हत्थ 471 गाहबे दीयां ज़मीनां ने। यह नहर है गुगेरा ब्रांच ज़िला फैसलाबाद लायलपुर नूं 3 नहरां सराब करदियां ने जिन्हां दे विचों जंग ब्रांच और इस तरह रख ब्रांच और इस तरह गुगेरा ब्रांच। और मुतलका नहर तो सराब होने वाले जिन्हां दी ज़मीनां नहर तो सराब होंदियां ने मुतलका नहर दे निस्बत दे नाल उन्हां दे पिंड नूं कहा जाता है। जिस तरह के बहुत सारे पिंड ने जिहड़े कि 56 जींबे और इस तरह 49 जींबे, 299 जींबे, 300 जींबे, इस तरह 253 रेबे रख ब्रांच और इस तरह 254 रेबे आला सिंह और इस तरह
ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਫਪੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 472 ਗਾਫਬੇ। ਇਹ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 470 ਗਾਫਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਹੈ, 470 ਗਾਫਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 470 ਗਾਫਬੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 470 ਗਾਫਬੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 470 ਗਾਫਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 70 ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਇਹ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 471 ਗਾਫਬੇ ਦੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 471 ਗਾਫਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 470 ਗਾਫਬੇ 70 ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ 470 ਗਾਫਬੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। 470 ਗਾਫਬੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। 472 ਗਾਫਬੇ 472 GB ਇਹ ਗੜ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਮੂਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 471 ਦਾ ਰਕਬਾ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 470 ਦਾ ਰਕਬਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ 487 ਗਾਫਬੇ ਮੱਛਾ ਨਿੱਕਾ, 485 ਹੈੱਡ, 484 ਗਾਫਬੇ, 480 ਗਾਫਬੇ, 479 ਗਾਫਬੇ ਸੁਰਤਾਪੁਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੜ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪਟੜੀ ਹੈ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ 472 ਗਾਫਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 470 ਗਾਫਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। 470 ਗਾਫਬੇ ਦਾ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 470 ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਸਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 470 ਗਾਹਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 470 472 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 473 ਬੀਜਾਪੁਰ 472 ਗਾਹਬੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 472 ਗਾਹਬੇ 473 ਬੰਬਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 473 ਬੰਬਾ 479 ਗਾਹਬੇ 479 478 ਔਰ 478 481 ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 482 ਗਾਹਬੇ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 473 ਗਾਹਬੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਇਸ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 473 ਗਾਹਬੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਐਸੇ ਜਰਨੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਐਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਬਾ 79 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ 472 ਗਾਹਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम लैलपुर। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा। यह भी मरबिया नूं जांदी है सड़क 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा। ज़मीनां दे विच लोग वाही बीजी वास्ते अपने खेतों में जाण वास्ते ये सड़क इस्तेमाल करते हैं। और यह डेरा बनाया गया है सड़क के उत्ते। यह पिंड की ज़मीन के विच बढ़दियां ज़रूरतों के मुताबिक यह लोग पिंडों बाहर आके पैलियां दे विच खेतों के विच आबाद हो गए ने अपने खेतों और कुछ ने विचों प्लाट कट के रहायश वास्ते सेल कीते ने और लोग लैके इत्थे मकान पा लए ने पैलियां दे विच पिंड दे नाल नाल। ਇਹ जी 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा असी पिंड दे विच एंटर हो रहे हैं। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद। ਇਹ भी ਜਿਹੜੇ मकान खब्बे हत्थ ने ये भी पैलियां दे विच बने ने। असल पिंड जिहड़ा पिंड की आबादी है इस जगह तो पिंड शुरू होंदा है इस नुक्कर दे उत्तों, इस कॉर्नर तो इस जगह तो पिंड शुरू होंदा है। पिंड दे विच दाखल होंदे खुश आमदीद वैलकम का सत्कार किया जा रहा है जी। पिंड विच आउण वालियां दा खुश आमदीद वैलकम मरहबा किया जा रहा है। और यह जी पिंड की नुक्कर मेन नुक्कर 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा एक कॉर्नर है जी पिंड की इंट्रस है जो कि शहर समुंदरी तो आउंदियां होया 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा जी। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा। इस तरह यह सड़क गुजरदियां 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा की आबादी नूं क्रॉस करके अगे सीधी जाके बराला ब्रांच गोगेरा ब्रांच जो नहर है वड्डी उहदे उत्ते चढ़ के नहर पार करके दूसरे पासे 445 गाहबे पिंड 445 GB। यह 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा है। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद, जिसका बाहर वाला इंट्रस वाला बाज़ार है मेन। इस तरह क्रॉस करके पार करके चले जाइए तो अगले पासे 445 गाहबे दे विच पहुँच जावांगे असीं नहर के किनारे। तो नहर क्रॉस करोगे तो दूसरे पासे 445 का रकबा जी। यह पिंड की इख्तिताम है, पिंड की नुक्कर है जी। इस जगह पर पिंड का इख्तिताम हुंदा और इत्थों लैफ्ट असीं टर्न करांगे। यह पिंड की बाहर वाले नुक्करे असीं चढ़दे पासे नूं जा रहे हैं। पिंड की बाहर वाली साइड तो चढ़दे पासे नूं जा रहे हैं जी। 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा और यह पिंड के बाज़ार ने 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम लैलपुर, लहिंदा पंजाब, पाकिस्तान। और यह सज्जे हत्थ जिहड़े मकान ने ये भी ज़मीनां दे विच बढ़दी हुई आबादी के हिसाब दे नाल लोग आके इत्थे आबाद होए ने। ये जिन्हां दी ज़मीन सीगी उन्होंने सेल कीते ने रहायश वास्ते और महंगे दामों लोग लैके इत्थे अपने मकान पा के रह रहे ने जी। यह सड़क जा रही है जी, यह पिंड के बाहर वाली साइड है 472 गाहबे हरगोबिंदपुरा।
472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਇਖਤਤਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਹ ਰਕਬਾ 400। ਇਹ ਨਸੂੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 26 ਕਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜੀ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਟਰਸ ਤੇ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1 ਮਰਬੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 26 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 2 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਾ 15 ਤੋਂ 16 ਕਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਪਿਆ 15 ਕਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਬਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਮੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਮਰਬਾ ਪੰਧ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ 1 ਮਰਬਾ ਦੂਰ ਹੈ, 1 ਮਰਬੇ ਦੀ ਮਸਾਫਤ ਤੇ ਵੇ ਇਹ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਮਈਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੱਬਾ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਘਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ। ਇਹ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ, 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂਟਰ ਟੂ ਲਰਨ ਲੀਵ ਟੂ ਸਰਵ। 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 5 ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਬੜਾ VIP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਉਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 14-15 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਔਰ ਏਰੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 472 ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਬੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GB ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ 72 ਤੋਂ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 445 ਹੈ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 472 ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 445 ਗਾਬੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 445 ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 485 ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 487 ਮੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ 484 488 ਗਾਬੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਹਬੇ GB ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 472 GB 472 ਗਾਬੇ 472 GB ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
472 ਗਾਬੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਕੂਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 472 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।